ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ یاقوتپورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا مسجد یاسین بیگم میں نماز جمعہ کی ادائیگی اور عوامی مسائل پر گفتگو۔ کرماگوڑا ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا بہترین اقدام۔ کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے سائیکل تقسیم پروگرام میں کی شرکت۔ عوام، علماء کرام اور ائمہ کی قدر و منزلت کو پہچانے، ان کے حالات اور سہولیات کو پیش نظر رکھے۔ علامہ احمد نقشبندی کا خصوصی بیان۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا 67واں یوم تاسیس دارالسلام میں عظیم الشان جلسے کا انعقاد۔ سید احمد پاشا قادری کی تمام محبین مجلس سے اپیل۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری نے اعلان کیا کہ 67ویں یوم تاسیس کے موقع پر 1 مارچ کو دارالسلام میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی خصوصی خطاب کریں گے۔ سید احمد پاشا قادری نے مجلس کے اراکین اسمبلی، MLCs، کارپوریٹر، صدور و معتمدین کے علاوہ مجلس کے کارکنان سے اس تاریخی جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل کی۔ انہوں نے ملک بھر میں موجود مجلس کے دفاتر کے ذمہ داران سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں پرچم کشائی انجام دیں اور مجلس کی تاریخ عوام کے سامنے بیان کریں۔ یہ جلسہ مجلس کے 67 سالہ شاندار سفر کی یادگار تقریب ہوگی، جس میں مجلس کی جدوجہد اور مستقبل کے لائحہ عمل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 66 سال کی تکمیل کی مسرت میں عظیم الشان جلسہ عام دارالسلام میں بتاریخ 1 مارچ منعقد ہوگا۔ ٹھیک 10:30 بجے رسم پرچم کشائی بدست محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ انجام پائیں گے۔ بعد ازاں حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی کا تفصیلی خطاب ہوگا اور آخر میں محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ عامیت المسلمین سے اراکین اسمبلی، سابق اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، صدور معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی و محبان مجلس سے اس عظیم الشان جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال ہم 2 مارچ کو یہ ایام مناتے ہیں۔ چونکہ 2 مارچ کو 1 رمضان ہے، اس لیے ایک دن قبل یہ یوم منایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ریاست اور بیرون ریاست کے جہاں جہاں مجلس کے شاخیں ہیں، تمام مجلس احباب کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ 1 مارچ کو ایام مجلس کی تقاریب منائیں، مجلس کی تاریخ سے لوگوں کو واقف کرائے، پرچم کشائی انجام دے، پرامن تقاریب کے ذریعے لوگوں کے پاس مجلسی سرگرمیوں کے شعور کو بیدار کیجیے تاکہ لوگ جماعت کے اور قریب آ سکے۔ شکریہ۔ یاقوتپورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا مسجد یاسین بیگم میں نماز جمعہ کی ادائیگی اور عوامی مسائل پر گفتگو۔ کرماگوڑا ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت۔ یاقوتپورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اپنے وعدے کے مطابق حلقے کی ایک اور مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس بار وہ کرماگوڑا ڈویژن کی مسجد یاسین بیگم مدینہ کالونی میں تشریف لائے، جہاں انہوں نے کارپوریٹر شفاعت علی کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کی۔ بعد ازاں انہوں نے امام، مؤذن اور مقتدی حضرات سے ملاقات کی اور سب سے مل کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مسجد کمیٹی اور نمازیوں سے ملاقات کرتے ہوئے مسجد کی ترقیاتی ضروریات اور دیگر اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ نماز کے بعد رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے علاقے کا تفصیلی دورہ کیا، عوامی مسائل کو غور سے سنا اور ترقیاتی کاموں کا موقع پر جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ علاقے کی ترقی اور بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے تاکہ بنیادی سہولیات میں مزید بہتری آ سکے۔ یہ دورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے عوامی خدمت اور عملی سیاست کے عزم کی ایک اور مثال ہے، جسے مقامی افراد نے بے حد سراہا۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے آپ یوں ہی دیکھتے رہیے۔
कब 97 90 में 98 में 98 में रोड का इशू है, 98 के बाद अभी जो है 25 में रोड पड़ी थी यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कारपोरेटर साहब भी एक्टिव हो गए, तो आपके साथ सुनो, आप बताइए, काम कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। नहीं आप आए, जबरदस्त काम हमारे गली का पहले तो इतना हर हफ्ते में 4 दिन कमी ना हुआ, आज जो हुआ काम बहुत खुश है आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नाली में जो आ रहा ना, वो तमाम काम कराने के लिए लगा हुआ, एक बार आ गया तो क्या हो जाता, मेरे सिस्टम में आ जाता, आते ही जाके रिलीज कराने लगे, फर्स्ट मिनट देखे हुए रहे तो रोज एरिया में पूरे कारपेटों को एरिया सबको अंडरस्टैंडिंग में रख के काम आप बोलेंगे भाई ये बोला को जाके जवाब देने का है, तो उसमें ईमानदारी इतना की मालूम है कि आप बाकी में ईमानदारी से काम कर रहे हो और हमें खुश करें, आप आपके काम से खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मैं ये तो बालू खाने के लिए में रहता सही है वही बताऊंगा आपको, अगर बोलते हैं ना अभी जैसा बोले अब वो जिसमें एक सवाल ना बोले बैंक नहीं है, बैंक इनमें ला सकता है, बैंक के जो फॉर्मेलिटी और एक क्या है आजकल बैंक को जाने वाले ट्रांसफर सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए क्या करिए मुझे दो बैंक में मर्ज कर दिए नौजवानों की हौसला अफजाई का बेहतरीन इक़दाम, कारवान रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने साइकिल तकसीम प्रोग्राम में की शिरकत। अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद सईदिया एक मीनार हकीम पेट में 100 दिनों तक रोज़ाना 5 वक्त की नमाज और तरबिया प्रोग्राम में शिरकत करने वाले नौजवान मुसल्लियों के लिए एक खुसूसी साइकिल तकसीम प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस बाबरकत मौके पर कारवान रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने शिरकत की और नौजवानों की हौसला अफजाई की। इस प्रोग्राम में अब तक 169 साइकिलें नौजवानों में तकसीम की जा चुकी है, जो एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। इस तकरीब में MIM पार्टी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, MJB गौस भाई, सलाम खालिद भाई और मस्जिद कमेटी के दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने इस नेक इक़दाम को सराहा और नौजवानों को दीन से जुड़े रहे अवाम, उलमाए कराम और आइमा की क़द्र व मंजिलत को पहचाने, उनके हालात और सहूलियात को पेश नज़र रखे। अल्लामा अहमद नक्शबंदी का खुसूसी बयान। शान दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी ने अपने एक ख़िताब में उलमा, आइमा और मौज़नीन की मुआशराती हैसियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज के दौर में आवाम उनकी खिदमात को फरामोश करती जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आइमा व मौज़नीन मुआशरे की रूहानी रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, इसलिए उनकी इज़्ज़त व तकरीम हम सब पर लाजिम है। अल्लामा अहमद नक्शबंदी ने कहा कि अगर कोई इमाम अपनी माली हालत बेहतर कर लेता है, बाइक ख़रीद लेता है या अच्छे कपड़े पहनता है, तो बाज़ लोगों को ये नागवार गुज़रता है। उन्होंने इस रवैये पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि उल्मा की इज़्ज़त व वक़ार को बरकरार रखना उम्मत की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आइमा कराम और मुअज़्ज़िनीन की खिदमत को महज एक मामूली काम ना समझें, बल्कि उनके मसाइल का इदराक करते हुए उनकी माली व अखलाक़ी मामनत करें, ताकि वो दीन की खिदमत एकसुई के साथ अंजाम दे सके। ये बात खुश आइंद है कि कई मसाजिद में मुसलमान आइमा कराम और मुअज़्ज़िनीन के लिए माली इस्तेहकाम और बेहतर सहूलियात फराहम करने के इक़दामात कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर आइमा के मशाहरों में इजाफ़ा किया जा रहा है, रिहाइश और दीगर सहूलतें भी दी जा रही है, जो एक मुस्बित पेशरफ्त है। भी पी के जाना है आप लोग इंशाल्लाह। मैं भी एक दौर में इमामत करता था, मगर कौम के जुल्म को देख के छोड़ दिया। हाँ साहब, कैसा करे, 25 साल अल्लाह कुछ मालूम है। काजी साहब का नफ्स पूरा इंतकाल कर गया, मर गया नफ्स पूरा, तभी 25 साल निकाले नो। मामूली बात नहीं है साहब, करामत है ये 25 साल इमामत करना मेरी नजर में। कौम के बीच में 25 साल
اپنے پاس 600 آدمی نماز پڑھنے آئے تو 600 انداز کیا رہتے ہیں ان لوگ. بہت خطرناک قوم کے بیچ میں 25 سال نکالنا بولے تو بہت بڑی بات ہے صاحب. کرامت ہے مولانا کی. اللہ مولانا کی عمر دراز کرے. آمین آمین. تو میں بھی ایک دور میں امامت کرتا تھا, تو اتفاق سے کیا ہوا, میں ایک اسپلینڈر گاڑی خریدا جب میری عمر 16-17 سال تھی. اچھا کیا ہوا بیٹے, دیکھو اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹا, ایمبولینس وغیرہ اگر ضرورت ہے تو بول بیٹا, منگا لیں گے میرے بابا. تو فلم دیکھنے آیا جیسا دکھ رہا, وہ اندر ٹاکس میں بیٹھ کے چیخا مارا سو عادت ہو گئی اس کو. مولانا عادت ہو گئی, مجبور ہے بیچارہ, اس کو آپ لوگ ٹینشن نہ کھولو. تو اسپلینڈر خریدا, 16-17 سال عمر تھی. تو اتفاق سے بیچارہ شریف آدمی, میں کیا کرا, فجر کی نماز کو اسپلینڈر لے کے مسجد کو پہنچ گیا. نہیں اسپلینڈر فجر میں, اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو ذرا یہ ہو جان دو, اس کے بعد اتاریں گے. تو ایک صاحب تھے, عبد القادر نام تھا ان کا انتقال ہوگا, میرے کو ابھی تک یاد ہے انہوں. میں آپ کو تقریباً جو ہے 20 سال پرانی بات سنا رہا ہوں. تو بیچارے جو ہے فجر میں دیکھ لیے میں اسپلینڈر لایا, نماز پڑھ لیے, فجر کی ہو گئی, اس کے بعد ہاتھا ملا رہے. تو بھائی ذرا ٹھہر جاؤ, ایک مسئلے پہ بات کرنا ہے بول کے پوری پبلک کو روک لیا مسجد میں, روک لی پبلک. رکے, میرے کو پوچھ رہے مولانا آپ اسپلینڈر پہ آئے, ہمارے پاس ابھی سائیکل ہی ہے, ہماری نماز آپ کے پیچھے ہوتی کیا, آپ پوچھ رہے ہیں. ارے بولا یہ گمت ہے. ارے بولا کون سی قوم کے بیچ میں بھیج دیا اللہ یہ میرے کو. مطلب ہماری قوم چاہتی مولانا لوگاں پھٹیچر رہنا, بغلوں میں سے کپڑے پھٹے رہنا, ایک پیجامہ اوپر رہنا ایک پیجامہ نیچے رہنا پینچا, اور مولانا کے پاس سڑی بدبو آتے رہنا, اور مولانا ہمیشہ مفلس رہنا. بھائی ایک 200 روپے ہے تو دیو ذرا, بھائی ایک 500 روپے دیو صاحب. ایسا چاہتی قوم مولانا لوگوں کے تعلق سے, یہ امیجن کرتی. مولانا اگر ایک آدھ اسپلینڈر لے لیے, پلسر لے لیے, یا اچھی ماشاءاللہ رائل انفیلڈ لے لیے, دبا کے چل رہا ہے دکھ رہا. ایسی ہماری قوم. ہماری قوم نہیں چاہتی مولانا لوگ سرخرو رہنا, جبکہ مولانا کا مقام وہ ہے ہم ان کو وسیلہ بنا کر اپنے رب تک پہنچتے ہیں. تو ہمارا امام ہم کو رب تک پہنچانے والا ہے. کہاں تک پہنچانے والا ہے ذرا بولو, رب تک. سبحان اللہ. ہمارا امام ہم کو کہاں تک پہنچانے والا ہے, رب تک. تو ہمارا امام جب مصلی پہ کھڑیں گا, ہماری نمائندگی کریں گا, ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کا وسیلہ بنیں گا, تو اس وقت ہمارا امام بھوکا نہیں رہنا. اس وقت ہمارے امام کے ذہن پر بیوی بچوں کا ٹینشن نہیں رہنا. اس وقت ہمارے امام کے ذہن پر اسکول کی فیس کا, کرنٹ کی بل کا, نل کی بل کا, گھر کے خرچے کا ٹینشن نہیں رہنا. امام صاحب مصلی پہ کھڑے تو ماشاءاللہ اللہ کی طرف ایسی لو لگنا ان کی کہ الحمدللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہماری نماز کی معراج ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کب ممکن ہو سکتا ہے, جب امام صاحب کا بجٹ کا مسئلہ اچھا ہو. ہاں آپ بولیں گے یہ دنیا کے اندر سب کا امام ایک ہے, اس کا نام ہے بجٹ, پیسہ. کیا ہے بولو, پیسہ. پیسہ سب کا امام ہے. اس کے بغیر نہ مولوی صاحب کا گزارا ہوتا, نہ مفتی صاحب کا ہوتا, نہ ایم ایل اے صاحب کا ہوتا, نہ منتری جی کا ہوتا, نہ سی ایم کا ہوتا, نہ پی ایم کا ہوتا. بجٹ ہے تو سب ہے, بجٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے واسطے مولانا صاحب قبلہ کے 25 سال مکمل ہو گئے. میں بھی ایک مسجد کا چیف ایڈوائزر ہوں. سبحان اللہ بولو جی. ہاں ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ لوگ بھی ذرا اچھا دو بھائی. 12,000 روپے میں کیا ہوتا جی بھائی, کیا ہوتا بولو آپ. پیٹرول آج ڈیزل ڈلایا میں تو پسینہ نکل گیا بھائی. ہاں میرے بڑے بھائی, ذرا اللہ کے واسطے امام صاحب کا اچھا خیال رکھیے. ان کا ہی چل کے نہیں, پورے اماموں کا. سرسلہ میں بھی ہمارے آتے وقت ہمارے بھائی بولے پوری سنیت ہے سرسلہ میں. میں بولا امام کا مردہ نکل گیا. ہاں
बाजू वाले दबा के देते पट्टे। हाँ साहब, ये पूरी कंजूस मारवाड़ियां पूरे सुन्नियों में चाहिए। पक्का तुम कमेटी के सदर है? हाँ हाँ सुभान अल्लाह, हो कहते माशाअल्लाह, दीजिए दीजिए मेरे भाई, अच्छा दीजिए, इमाम साहब को अच्छा दीजिए, देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा दीजिए, अच्छा दीजिए साहब, अच्छा। आपने को कौन सा जेब से निकाल के देना है जी? एक साहब बजट पेश करते, मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 12 लाख रुपए सेव किए। कौन करो बोले? खाई को करे बाबा, 12 लाख रुपए इमाम का, मौज़न का, खादिमों का, नली मत के, खून मत के तुम पैसे जमा कर रहे हैं। जरूरत नहीं है, मस्जिद में पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में जो खिदमत गुजार है उनको अच्छी तनख्वाह देने की जरूरत है, देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे हजरात भी जो है, आप लोग भी एहतजाज कर सकते, कमेटी वालों को पूछना इमाम साहब को कितने दे रहे? 12। बोले मैं चंदा नहीं था, निकलो। अगर तुम 30 देंगे तो मैं चंदा देता हूं, ऐसा शर्त लगा दो महल्ले वाले पूरे मिलके, फिर देखो इमाम साहब की तनख्वाह 30 हो जाती इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बरादरी एक है, जरा हम लोग बोल लेना पड़ता। जी हाँ तो कौम बहुत बुरा लाइट लेती है भाई। और एक बात भी सुना देता हूँ, सुन लो हमारी कौम कैसी है, मालूम है ना जी? आप लोग अच्छे लोग हैं बोल के सुना रहा हूं। हमारी कौम क्या करते मालूम है? आज जलसा है समझो, आज मिसाल के दे रहा हूं, मिसाल बोल रहा हूं, आज जलसा है तो 4 दिन पहले से शुरू कर दिया, हजरत कब तक निकलते, कैसा निकलते, हजरत कब तक आना, हजरत हम लोग वहां ठहरते, वहां से आपको रियाली से लिख जाते, रोज आना का है अपना है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के इस मिलाद पाक के महीने में 23 जलसे दिया हमें, डेली जुलूस, डेली जुलूस, डेली एक रियाली, डेली एक स्टेज, डेली एक कौम, डेली एक आज माशाअल्लाह। 3 दिन फोन, दूसरे दिन फोन, पहले दिन अब जलसा है, जलसे के दिन तो 35 फोन जलसे वालों के। अब जलसा करके अब रात के 3 बजे कार में बैठे मौलाना, अब घर को जा रहे हैं, अब ख्याल आता कौन तो भी करते होंगे फोन हमारी कौम बोलती होगा बादशाह काम, जाओ अल्लाह हाफिज। फिर जलसा करे, जब देखेंगे मिलना है तो मिलेंगे, ना तो कोई जरूरत नहीं है, बहुत आलिम है मार्केट में, जाओ। ये है हमारी कौम, ऐसी कौम को हाँ मेरे भाई बहुत प्यारी कौम है हमारी, अल्लाह हमारी। अच्छा चलो जान दो, बेचारा थक के सो गया होगा, दूसरे दिन तो पूछना नहीं सुबह में मुसाहब पहुंचे नहीं पहुंचे, टायर पंक्चर हो गया, न डीजल खत्म हो गया, ड्राइवर को आंख लगी, नहीं आप सोए। बहरहाल आपसे गुजारिश है, उलमा की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए। किसकी बोलो? उलमा की कदर कीजिए, क्योंकि आपको जन्नत में कोई एमएलए साहब नहीं लेके जाते। लगी तो वापिस, नो प्रॉब्लम, फिर कल दूसरों को देंगे अपन लगी तो वापिस, अपनी कौम यही छे गई। आपको कोई एमएलए साहब जन्नत में, कोई एमपी साहब आपको जन्नत में, कोई चीफ मिनिस्टर साहब आपको जन्नत में ले जाने वाले नहीं हैं, लेकिन बरोज़े महशर ये मौलाना साहब आपको गवाही देने वाले हैं, ऐ अल्लाह ये शख्स मेरी मस्जिद का मुसल्ली था, ऐ अल्लाह ये शख्स पहली सफ में खड़ा रहता था, ऐ अल्लाह ये शख्स तेरी बारगाह में रोजाना आकर 5 मरतबा तुझे पुकारा करता था, सजदे करता था, ऐ अल्लाह तेरा बंदा था, मौला तू इसको जन्नत में जगह अता फरमा। ये कौम के उलमा गवाही देंगे, अल्लाह ये कौम फरमा बरदार थी, अइम्मा गवाही देंगे, मुफ्तियान इज़ाम गवाही देंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें दुनियादारों से ताल्लुक़ नहीं है, हमारे उलमा हमारी दुनिया में भी हमारा साथी हैं, आखिरत में भी हमारे साथी हैं। लिहाजा उलमा के साथ हुस्न सलूक, उलमा के साथ जो है अखलाक, उलमा के साथ वफादारियाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इस पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। फिर एक बार मदीना यूथ कमेटी को मेरी तरफ से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप हजरात के काम खैर को अपने हबीब की नालैन के सदक़े में कबूल फरमा ले, सरकार गौसे आज़म के सदक़े में कबूल फरमा ले।
यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।